नमस्कार बंधुरा मेघार साथे बांगालियानार आरो एकटी नतून पर्वे आपनादेर सबाइके स्वागत। सामनेई जेहेतु गणेश चतुर्थी ताई आज आपनादेर साथे शेयर करते थेके प्रिय मिष्टि मोदकेर एकटी रेसिपि। आजकेर एई मोदकटा आमि छाना दिये तैरी करे देखाबो आपनादेरके। मात्र दुटो बेसिक उपकरण दियेई एई मोदक तैरी हये जाबे। भीषण सहज एटा बानानो आर दारुण टेस्टी हय। अवश्यई एई रेसिपिटा आपनारा बाड़ीते ट्राई करबेन। प्रथमे देखुन एक मिक्सार जारेर मध्य आमि दिये दिচ্ছি 2 टेबिल चामच चीनी। चीनीटाके शुधु गुঁড়ো करे निते हबे आमादेरके। एरपर आमरा एर मध्य छानाटा मेशाबो। यदि छाना एबं चीनी दुटोके एकसंगे मेशानोर चेष्टा करें ताहले किन्तु चीनीटा ठीक करे मिशबे ना बा गुঁড়ো हबे ना। सेई जोन्नो चीनीटाके शुधु गुঁড়ো करे तारपर एर मध्य छाना दिये एकसाथे एटाके मेशाते हबे। आमी एखाने हाफ लिटार दूधेर छाना निয়েছি। एकदम परिमाणे करे एटा आपनादेरके देखाচ্ছি कारण दुदिन बादे आबार एटा बानाते हबे। एटा जस्ट आपनादेर संगे रेसिपिटा शेयर करार जोन्नो आमी एखाने अल्प करेई बानिये देखाচ্ছি। आमी हाफ लिटार दूध निয়েছি। जे कोनो पैकेटेर दूध आपनारा व्यवहार करते पारेन एबं सेटाके पातिलेबू दिये पातिलेबुर रस दिये जेभाবে छाना काटानो हय सेइभाবে छाना काटिয়ে निये এই চিনি এবং ছানা দুটোকে মিক্সিতে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে নিতে হবে। मोटामुटी 2 থেকে 3 मिनट मतो घुरिए निलेई देखबेन स्मूथ एक पेस्ट तैरी हो जाबे। और एर मध्य आमी हालका एक कलर आनार जोन्नो दिएछि केसर। एते एक सुंदर फ्लेवरও आसबे। मोटामुटी 5-6टा केसरेर स्ट्रैंड एखाने व्यवहार करेछि आमी। और तारपर এই मिक्सारटाके आमी एक कड़ाइयेर मध्य दिए दिएछि। कड़ाइटाके एबार आमी गैसे बसिएछि। एकदम लो फ्लेमे रेखे এই मिक्सारटाके आमादेरके पाक दिए निते हबे। ठीक जेमन भावे नरम पाकेर सन्देश तैरी करा हय ठीक सेई रकमई एकदम अल्प समयेर जोन्नो एटाके पाक दिए निते हबे। 4 থেকে 5 मिनट गैसेर फ्लेमटा अवश्यई एकदम लो रेखे एटाके पाक दिए निते हबे। 2 থেকে 2.5 मिनट परई देखबेन छानाटा एइभाবে एकटु दाना दाना टेक्सचारेर हये जाच्छे। भय पाওয়ার किन्तु कोनो कारण नेই, एटा खूब न्याचाराल। प्रथम दिकटा देखबेन एकटु लिकुइड हये जाच्छे और तारपर आस्ते आस्ते देखबेन पुरो मिक्सचारटाई एरकम दाना दाना टेक्सचारेर हये जाच्छे एबं एटा कड़ाई थेके आपना आपनि छेड़े आसছে। एरकम हलेই बुझते हबे मिक्सचारटा एकदम रेडी हये गेছে कड़ाई थेके नामिয়ে नेওয়ার জন্য। नामाনোর आगे आमि एर मধ্যে दिलाम 1 टीस्पुन मतो एकदम छोटो करे कुचिয়ে राखा पेस्ता। पेस्ता और केसर এই দুটো দেওয়াই কিন্তু টোটালি অপশনাল। তবে যদি দেওয়া যায় তাহলে টেস্ট কালার এবং ফ্লেভার তিনটেই খুব ভালো আসে। তবে এগুলো ছাড়াও করতে পারেন, তাতেও কিন্তু খেতে খুব ভালো হয়। समस्त उपकरणगुलो एकसाथे भालो करे आमि मिशिয়ে নিয়েছি। আর এই মিক্সচারটা কিন্তু একদম নরম তুলতুলে থাকবে। খেয়াল রাখবেন যেন কোনোভাবেই শক্ত না হয়ে যায়। গ্যাসের ফ্লেম একদম কমিয়ে কমিয়ে এটা করতে হবে। এটা রেডি হয়ে যাওয়ার পর আমি এটা সঙ্গে সঙ্গে একটা প্লেটে নামিয়ে নিচ্ছি কারণ কড়াইটা ঠান্ডা হতে কিছুক্ষণ সময় লাগবে। এটা যদি কড়াইতেই রেখে দেওয়া হয়ে যায় তাহলে কড়াইয়ের গরমে কিন্তু এটা আরও একটু শক্ত হয়ে যেতে পারে। সেই জন্য এটা সঙ্গে সঙ্গে একটা প্লেটে নামিয়ে নিয়েছি। তারপর এটা 2 থেকে 3 মিনিট রেখে দেওয়ার পর যখন এটা একটু ঠান্ডা হবে উষ্ণ গরম অবস্থাতেই কিন্তু এটা ভালো করে মেখে নিতে হবে হাত দিয়ে। মানে যতটা গরম আপনারা হাতে সহ্য করতে পারবেন ততটা গরম থাকা অবস্থাতেই এটা ভালো করে মেখে নিতে হবে। এই কাজটা কিন্তু আর মিক্সিতে করা যাবে না। মিক্সিতে দিলে মিশ্রণটা একদম আঠালো টেক্সচারের হয়ে যাবে, সেটাকে আর শেপ দেওয়া যাবে না। সেই জন্য হাত দিয়ে একদম স্মুথ করে এটাকে মেখে নিতে হবে। 2 থেকে 2.5 মিনিট মতো মেখে নিলেই কিন্তু যথেষ্ট। এইভাবে মেখে নেওয়ার পর যখন দেখবেন মিশ্রণটা একদম স্মুথ হয়ে গেছে এবং একটা ডোয়ের মতো তৈরি হয়ে গেছে তখন এর মধ্যে থেকে অল্প অল্প করে পার্ট নিয়ে প্রথমে হাতের মধ্যে 2 হাতের সাহায্যে এরকম শেপ দিয়ে নিতে হবে। তারপর মোদকের ছাঁচে ফেলে মোদক তৈরি করলে যেরকম ওর গায়ে দাগ দাগ থাকে যেরকম শেপের হয় সেটাও আমি করে দেখাচ্ছি। আগে একদম সমান সাইজের কয়েকটা পার্ট নিয়ে এরকমভাবে শেপ দিয়ে নিতে হবে। টোটাল মিশ্রণটা থেকে আমি মাঝারি সাইজের 5টা মোদক তৈরি করেছি। এবার মোদকের ছাঁচে ফেলে মোদক তৈরি করার সময় যেরকম মোদকের গায়ে দাগ থাকে সেই দাগটা তৈরি করার জন্য একটা চামচের পেছন দিকটা দিয়ে এভাবে একটু চাপ দিলেই দেখবেন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু সেই ছাঁচে মানে মোদকের মোল্ডে ফেলে মোদক তৈরি করলে যেরকম দাগ থাকে ঠিক সেই রকম টেক্সচারই এর মধ্যে চলে আসবে। একদম ওই রকম শেপেরই হয়ে যাচ্ছে এটা। এর উপরে লাইট পড়ছে বলে হয়তো এটা অতটা প্রমিনেন্ট বুঝতে পারছেন না। এটা তৈরি করা হয়ে গেলে আমি ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। দেখে কিন্তু কোনোভাবেই বোঝার উপায় নেই যে এটা মোল্ড ছাড়া তৈরি করা হয়েছে। হাতেই কিন্তু খুব সুন্দর একদম ছাঁচে তৈরি মোদকের মতোই এটা তৈরি হয়। দেখুন এই সময় দেখুন
খুব সুন্দর একদম ছাঁচের মোদকের মতোই শেপ এসে গেছে এটার মধ্যে। এবার এই মোদকগুলোকে একটু সাজুকুজু করিয়ে দেব যাতে এগুলোকে দেখতে আরও ভালো লাগে। তার জন্য আমি একদম মিহি করে কুচানো পেস্তা ব্যবহার করেছি এখানে সাজানোর জন্য। তবে সাজানোটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার, যে যেমন পারেন তেমনভাবেই সাজিয়ে দেবেন। আমি খুব একটা দক্ষ নই এই ব্যাপারে, সেই জন্য যেমন পারলাম তেমনই সাজিয়ে দিই। এবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি মোদকগুলো একেবারে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এর টেক্সচারটা কীরকম হয়। প্রায় ঘন্টাখানেক আমি এটাকে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম, তারপর এটাকে বের করে এনে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটা দেখুন ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে শক্ত হয়ে যায় না, মানে টেক্সচারটা আগে যতটা নরম ছিল তার থেকে একটু টাইট হয়ে যায়, কিন্তু ফ্রিজে রাখলেও এটা শক্ত হয় না। আমি এটা হাত দিয়ে একটু চেপে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এর টেক্সচারটা। দেখুন এটা কিন্তু নরমই রয়েছে, একদম দোকানে নরম পাকের সন্দেশ যেরকম হয় ঠিক সেই রকমই এর টেক্সচারটা হয়। তাহলে দেখলে মোদকের মোল্ড ছাড়াই কিন্তু কত সুন্দরভাবে মোদক হাতেই তৈরি করা গেল। অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং আমায় জানাবেন এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো। রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর আগের বছর আমি যে মিল্ক পাউডার মোদক বানিয়েছিলাম সেই রেসিপিটা দেখার জন্য বাদিকে উপরের লিঙ্কটা ক্লিক করবেন। ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই খুব ভালো থাকবেন।